हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर अष्टम श्रेणी इतिहास विषय रो प्रोजेक्ट 5टी तयारी करबा। तो ता मधुरु तुम मानकु जे दुईटी बेसी भलो लागिबो तो तुम माने से दुईटी चयन करबो काहे कि ना तुम मानकु दुईटी करबा को अछि। तो एक नंबर निज अंचल रो कृषि बा कारीगरी शिल्प को वृत्ति भाबे चयन करथिबा 3 जण व्यक्ति को साक्षात करी सेमानकर वृत्ति संपर्क रे पचारी लेख। जेहेतु निज अंचल तो ये टेबुल देख व्यक्ति 3 जन को लेखिबा एवं तांकर नाम लेखिबा वृत्ति वार्षिक आय विनियोग करथिबा अर्थराशि अधिक आय पई केउ प्रकार सहयोग जेमति कि सरकारी किंबा बेसरकारी आवश्यक करंती। तो पूर्वर प्रचलित कौशल और वर्तमान व्यवहार करुथिबा कौशल मधुर केउटी लाभदायक होउची तो ताहार कारण संक्षेप रे लेखिबा। तो एई टेबुल हिसाब रे हमें एहार उत्तर करबा। एई प्रश्न रे आपनक अंचल रो 3 जन व्यक्ति को साक्षात करी तथ्य पूर्ण करबा को कहा जायछि। मु एथारे तो एठारे गोटे नमूना देछि तुमे माने एया को करि परिबो किंबा तुम मानक अंचल रे 3 जन को नाम तुमे माने एठी करि परिबो। देखो व्यक्ति प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति तापर तृतीय व्यक्ति तापर से मानकर नाम लेखिबो जेमति कि एठी मु लेखिछि रामचंद्र महांती तापर हरिबंधु बारिक तापर संतोष साहू 3 जन व्यक्ति को नाम लेखिले। वृत्ति होची कृषि जने कारीगरी आ जने कुकुड़ा पालन। तापर वार्षिक आय होची प्रथम व्यक्तिंकर जे कि रामचंद्र महांती तांकर होची 80,000 आ द्वितीय व्यक्ति जे कि हरिबंधु बारिक तांकर वार्षिक आय होची 60,000 आ तांकर वृत्ति होची कारीगरी। तापर तृतीय व्यक्ति संतोष साहू से कुकुड़ा पालन करूचंती तांकर वार्षिक आय होची 1,20,000 तापर सेमानकर विनियोग राशि होची जनकर 30,000 आ जनकर 15,000 आ जनकर तृतीय व्यक्तिंकर 50,000। तापर सहायता सरकारी बेसरकारी होची सरकारी बिहन और सार रिहाती दरकार तापर जहा कि सरकारी स्तर रे द्वितीय व्यक्तिंकर बेसरकारी ऋण सहायता दरकार तृतीय जन व्यक्तिंकर सरकारी प्राणी संपद विभाग सहायता दरकार। तापर देखो पुरातन और वर्तमान कौशल मध्य तुलना। वर्तमान आधुनिक कौशल यथा ट्रैक्टर व्यवहार उन्नत बिहन अधिक लाभदायक कारण एहा द्वारा समय कम लागे एवं अमल अधिक हुए। तो एहा थिला 1 नंबर प्रश्न रो उत्तर। तुमे माने पिला माने निज व्यक्तिंकर नाम मध्य प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्तिंकर नाम तुमे मेंशन करि परिबो नहले एटा को लेखिले मध्य चलिबो। जेहेतु निज अंचल रो नाम देछि तेनु निज अंचल रो नाम लेखिले भलो। तापरे 2 नंबर गोपाल कृष्ण गोखलेଙ୍କ जीवनी देशर स्वाधीनता रे तांकर योगदान एवं गांधीजीଙ୍କ ऊपर तांकर प्रभाव संपर्क रे विद्यालय पाठागार गुरुजन मानक ठारू तथ्य संग्रह करी एक विवरणी लेख। तो तुम मानकर गोपाल कृष्ण गोखलेଙ୍କ विषय मध्ये संस्कृत रे रहिछि। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो जने विशिष्ट जननायक शिक्षाविद एवं समाज संस्कारक भावे गोपाल कृष्ण गोखलेଙ୍କ नाम स्वर्ण अक्षर रे लिपिबद्ध। से केवल जने नेता नथिले बरं नैतिकता एवं मूल्यबोध भित्तिक राजनीतिर जने पथ प्रदर्शक थिले। एठारे तांको जीवनी और भारतीय राजनीति रे तांकर प्रभाव संपर्क रे किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करागला। तो एई परे तापर प्रथमे तुम माने एई भली भाबरे लेखिबो तांकर प्रारंभिक जीवनी। तो तांकर जन्म होची 9 मे मास 1866 मसिया रे महाराष्ट्र रो रत्नगिरी जिल्ला रे एक ब्राह्मण परिवार रे से जन्म ग्रहण करथिले। तांकर शिक्षा से कोल्हापुर रो राजाराम कॉलेज एवं परे मुंबई रो एल्फिंस्टन कॉलेज रु शिक्षा ग्रहण करथिले। से सेही समय रो जने अत्यंत मेधावी छात्र थिले। तापर वृत्ति मात्र 20 वर्ष बयस रे से पुणे रो फर्गुसन कॉलेज रे प्रोफेसर भाबे जोग देथिले। तो तापर तांकर स्वाधीनता संग्राम रे योगदान लेखिबा। गोखले भारतीय जातीय कांग्रेस रो नरम पंथी गोष्ठी जने मुख्य नेता थिले। से विश्वास करथिले जे संवैधानिक उपाय रे एवं आलोचना माध्यम रे स्वराज हासिल करि परिबो। तापर कांग्रेस अध्यक्ष 1905 मसिया रे बनारस अधिवेशन रे से भारतीय
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି 1905 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ତାପରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଥିଲେ। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଗୋଖଲେଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମରେ 1 ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଏଠାକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଖଲେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ନିର୍ମଳ ଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ, ଶେଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଡ କରିପାରିବ। ତ ଯେହେତୁ ଶେଷ ଜୀବନ କହିନି, ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। 3 ନମ୍ବର, ତୁମ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଯେମିତିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଓ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଏଠି ସାରଣୀ ଦେଇଛି, ଏହି ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ସବୁ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଇଛି ଏଇ ହିସାବରେ ନେଇକିନି ଏଇ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ। ତ ତୁମେ ମାନେ ସେଇଆକୁ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ନିଜ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମେନସନ କରିପାରିବ। ଏହି ସାରଣୀଟି ତୁମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁସାରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 3। ତାପରେ ଦେଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ବିଭାଗ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଲାସମେଟରେ ନିଜର ଯେକୌଣସି 3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ତ ଏପଟେ ଲେଖୁଛି ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ତଦାରଖ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପାଠାଗାରର ତଦାରଖ, ସ୍କୁଲର ପରିମଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଯତ୍ନ। ତ 4 ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କଣ? ସେ ମୂଳତଃ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ଅଟନ୍ତି? ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ତ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପରେ ସେ କାଉନସିଲର, ବିଧାୟିକା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 5 ନମ୍ବର, ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତିକି 1ରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସହଜ ହୋଇଛି। 2ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। 3ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଫଳରେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ 2ଟି ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେହି 2ଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।